دوستو، آج کی کہانی رسکن بانڈ کی کتاب گریٹ اسٹوریز فار چلڈرن سے لی گئی ہے اور اس کہانی کا نام ہے دا نائٹ دا روف بلو آف۔ نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کی کہانی کسی عام برسات کی نہیں ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی رات کی جب ہمالیہ کے پہاڑوں پر اچانک ایسا طوفان آیا کہ ایک پرانے گھر کی چھت ہی اڑ گئی۔ لیکن اس کہانی کی خاص بات صرف طوفان نہیں ہے، اس میں ہے ایک پرانا پہاڑی گھر، ایک پورا پریوار، تیز ہوا، بارش، بجلی، گھر کے اندر آتا ہوا پانی، بھیگتی کتابیں اور ایک ایسی رات جو صبح ہونے تک سب کو ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی سنانے والا شخص بتاتا ہے کہ وہ لوگ ہمالیہ کی پہلی پہاڑی رینج میں رہتے ہیں۔ وہاں اچانک طوفان آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ پہاڑوں پر موسم کب بدل جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ جس پرانے گھر میں وہ رہتے تھے وہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا تھا اور اتنے سالوں میں اس گھر نے نہ جانے کتنے طوفان دیکھے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت تیز زلزلہ بھی وہ گھر سہ چکا تھا، لیکن پھر بھی گھر کھڑا تھا۔ ان کی پوتی ڈالی اکثر کہا کرتی تھی، اب یہ بتانا مشکل ہے کہ دیوار میں کون سی درار پرانی ہے اور کون سی نہیں۔ گھر 2 منزلہ تھا۔ کہانی سنانے والا شخص اپنے پریوار کے ساتھ اوپر والی منزل میں رہتا تھا۔ گھر میں اس کے 3 پوتے پوتیاں اور ان کے ماں باپ بھی تھے۔ پہاڑی گھروں کی طرح اس گھر کی چھت بھی خاص طرح کی تھی۔ اوپر کوریگیٹڈ ٹین کی چادریں لگی ہوئی تھی اور نیچے لکڑی کے تختوں کی چھت تھی۔ یہی اس پرانے پہاڑی گھر کی پہچان تھی۔ لیکن اس رات اس چھت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ کہانی سنانے والا مذاق میں کہتا ہے کہ اگر اس واقعے کو کسی مشہور کہانی نگار جیمز ٹربر کی کہانی بنا دیا جاتا تو شاید یہ کسی ایسے واقعے جیسا لگتا جہاں اچانک باندھ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی عجیب مخلوق گھر میں گھس جاتی ہے۔ لیکن اس وقت ان کے دماغ میں کہانیوں کا خیال نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں صرف ایک چیز تھی، طوفان۔ باہر ہوا بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ پہاڑوں کے اوپر سے دوڑتی ہوئی گھر کی طرف سے آ رہی تھی اور اس کی آواز ایک عجیب ڈراؤنی سیٹی جیسی تھی۔ پرانی چھت کرا رہی تھی، جیسے وہ ہر تیز آواز کے جھونکے کے ساتھ کہہ رہی ہو، بس اب اور نہیں۔ بارش پوری طاقت سے کھڑکیوں پر پڑ رہی تھی، کبھی روشنی جلتی، کبھی بجھ جاتی، اور گھر کے اندر کسی کے لیے سونا ممکن نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے بستر میں پڑے ہوئے تھے، صرف اس لیے کہ کم سے کم کچھ گرماہٹ اور سکون مل سکے۔ لیکن تبھی ایک اور مصیبت سامنے آ گئی۔ پرانی چمنی پہلے ہی گر چکی تھی اور اس کے ساتھ بارش کا پانی بھی گھر کے اندر آ رہا تھا۔ سوچئے، باہر پہاڑوں پر طوفان ہو، ہوا گھر کی دیواروں کو ہلا رہی ہو اور اوپر سے چھت سے پانی اندر ٹپک رہا ہو۔ ایسی رات میں کسی کو نیند کیسے آ سکتی تھی؟ لگ بھگ 4 گھنٹے تک طوفان اسی طرح چلتا رہا۔ پھر آخرکار پرانی چھت نے ہار مان لی۔ کہانی سنانے والے کا بیڈ روم پورب کی طرف تھا، اس لیے چھت کا وہی حصہ سب سے پہلے دروازے کی زد میں آیا۔ تیز ہوا چھت کے نیچے گھس گئی اور پھر ایک زور کی کراہنے کی اور پھٹنے جیسی آواز ہوئی۔ ٹین کی چادریں اپنی جگہ سے کھسکنے لگیں۔ کچھ چادریں لکڑی کے سہارے سے نکل کر نیچے گر گئیں اور کچھ ایسی آواز کے ساتھ سڑک پر جا کر گری جیسے آسمان سے پتھر برس رہے ہوں۔ لیکن کہانی سنانے والا شخص ابھی بھی خود کو تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اس سے برا کیا ہو سکتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جب تک لکڑی کے اندر والی چھت اپنی جگہ پر ہے تب تک سب ٹھیک ہے۔ وہ سوچتا ہے صبح ہونے پر چھت اکٹھی کر لیں گے، لیکن پھر برف جیسا ٹھنڈا بارش کا پانی سیدھا اس کے چہرے پر گرتا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ چھت کا ایک بڑا حصہ غائب ہو چکا ہے۔ پانی سیدھا اس کے بستر پر گر رہا تھا۔ اس کی بہت پرانی ٹائپ رائٹر جس کے ساتھ وہ لگ بھگ 40 سال سے تھا، اس پر بھی پانی گر رہا تھا۔ بستر کی چادر بھیگ چکی تھی اور پاس پڑا ریڈیو بھی پانی سے بچ نہیں سکا۔ اب اس کے پاس بستر میں پڑے رہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی قیمتی ٹائپ رائٹر کو اٹھاتا ہے اور سامنے والے کمرے کی طرف چل جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہنچ کر بھی حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ اس کمرے کی لکڑی کی چھت کے بیچ سے ہی پانی اندر آ رہا تھا اور سب سے بڑی مصیبت تھی کتابیں۔ پانی سیدھا کھلی ہوئی کتابوں والی الماریوں پر گر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاید کسی بھی کتاب پسند انسان کا دل ٹوٹ جائے۔ اتنی پرانی کتابیں اور انہیں بچانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اب تک بچے بھی دادا کو بچانے کے لیے آ گئے تھے۔ سب کی نظر چھت پر تھی۔
लेकिन छत का एक हिस्सा अभी भी किसी तरह टिका हुआ था। बच्चों के माँ बाप खिड़की बंद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि पानी अंदर आ रहा था। तभी सबसे छोटी पोती डॉली चीख कर कहती है, किताबें बचाओ। और बस यही जुमला अगले 1-2 घंटे के लिए पूरे परिवार का नारा बन जाता है। डॉली और उसका भाई मुकेश जल्दी जल्दी किताबें उठाकर बच्चों के कमरे में ले जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ भी फर्श पूरी तरह भीग चुका था, इसलिए किताबों को बिस्तर के ऊपर रखना पड़ता है। डॉली दादा की कुछ कागज़ों को बचाने में भी मदद कर रही होती है। तभी एक बड़ा सा फील्ड रैट यानी जंगली चूहा अचानक उसकी मेज़ पर चढ़ जाता है। डॉली ज़ोर से चीखती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन मुकेश इतना नहीं घबराता। वो कहता है कि बेचारा चूहा भी तूफान से बचने के लिए ही घर के अंदर आया होगा। ये बात मुकेश के मिजाज को भी दिखाती है। उसे जानवरों से खास लगाव है, चाहे वो जानवर घर का पाला हुआ कुत्ता हो या एक डरा हुआ जंगली चूहा। घर में एक कुत्ता भी था, टोनी। बड़े भाई राकेश ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, लेकिन टोनी को उस वक्त चूहे या किसी और चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो घर की सबसे महफूज जगह रसोई में जाकर छिप गया था। रसोई ही उस वक्त घर की एक ऐसी जगह थी जहाँ अभी तक छत सलामत थी, लेकिन बाकी का घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 2 कमरों की छतें लगभग गायब हो चुकी थी और हर बार जब बिजली चमकती तो ऐसा लगता जैसे आसमान खुद उनके घर के अंदर रोशनी कर रहा हो। पानी लकड़ी की दीवारों के साथ साथ अंदर आ रहा था, कभी किसी कोने में ज़ोर से टपकता, कभी किसी भीगी दीवार से नीचे बहने लगता, और फिर अचानक घर की सारी रोशनी चली गई। अब पूरा घर अंधेरे में था, सिर्फ बाहर चमकती बिजली के पल भर में उजाले में सब कुछ नज़र आ रहा था। सच कहूँ तो यहाँ कहानी का माहौल काफ़ी डरावना हो जाता है। सोचिए, आधी रात को छत आधी उड़ चुकी हो, बारिश घर के अंदर आ रही हो और अचानक बिजली भी चली जाए। ऐसे वक्त में इंसान को हर आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ी लगने लगती है। लेकिन राकेश मुश्किल वक्त में घबराने वाला नहीं था। उसने पहले ही 2 केरोसिन के दिए जला दिए थे। उनकी हल्की रोशनी में परिवार किताबें, कागज़ और कपड़े उठाकर बच्चों के कमरे में ले जाते हैं। फिर किसी ने महसूस किया कि फर्श पर जमा पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। डॉली ने पूछा, पानी जा कहाँ रहा है? मुकेश ने नीचे की तरफ इशारा करके कहा, नीचे वाले घर में। अब उनके नीचे वाले पड़ोसियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। उनके घर में भी पानी भर रहा था, यानी सिर्फ उनका घर ही नहीं, पूरी पहाड़ी बस्ती और उस रात बारिश के सामने बेबस थी। परिवार के लोगों के पैर ठंड से जम रहे थे। किसी को ठीक से जूते या चप्पल पहनने का वक्त ही नहीं मिला था, और अब जो जूते चप्पल थे वो भी बारिश के पानी के साथ बह चुके थे। घर की कुर्सियाँ और मेज़ भी ऊंची जगह पर रख दी गई थी, उनके ऊपर किताबें रखी थीं। तब कहानी सुनाने वाले को पहली बार एहसास होता है कि उसकी किताबों की पूरी दुनिया कितनी बड़ी थी। इतनी सारी किताबें, और उन्हें बचाने के लिए पूरे घर को एक जगह से दूसरी जगह सामान उठाकर ले जाना पड़ रहा था। आखिरकार जो सूखी जगह बची थी वहाँ बच्चों के कमरे का एक कोना बनाया गया। सब लोग कंबलों और रज़ाइयों में लिपट कर वहीं सिमट गए, और बाहर तूफ़ान अभी भी जारी था। लेकिन रात के आखिरी हिस्से में अचानक हवा धीमी पड़ने लगी, और फिर बारिश के साथ बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई। सुबह होने से पहले कमरे की टूटी हुई छत के रास्तों से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आने लगे। वो तस्वीरों के फ्रेम्स पर जमने लगे, और घर में रखी आम सी चीज़ें जैसे गोंद की छोटी सी बोतल और एक छोटी घड़ी, जब उन पर नरम सफ़ेद बर्फ़ जम गई तो वो भी अजीब तरह से खूबसूरत लगने लगी। आखिरकार थके हुए लोगों की आंखें भी लग गईं। इतनी बड़ी रात के बाद नींद भी शायद किसी रहमत से कम नहीं थी। फिर सुबह हुई, और सुबह का मंजर रात से बिल्कुल अलग था। खिड़कियों के शीशे बर्फ़ और बर्फ़ के लटकते हुए टुकड़ों से ढक चुके थे। टूटी हुई छत के रास्तों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, और जब वो रोशनी बर्फ पर पड़ती तो पूरा कमरा सुनहरी से नजर आने लगता। खाली पड़ी किताबों की अलमारियों पर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल चमक रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, किताबें बच गई थी। रात भर जो सबसे ज्यादा फिक्र थी वो आखिरकार बच गई। सुबह राकेश एक बढ़ाई और टिन की छत ठीक करने वाले कारीगर को ढूंढने बाहर निकल गया, और घर के बाकी लोगों ने धूप में भीगी हुई चीजें सुखानी शुरू कर दी। दिन ढलने तक छत का काफ़ी हिस्सा दोबारा अपनी जगह लग चुका था। हाँ, वो पहले जैसी पुरानी छत नहीं थी, अब वो ज़्यादा मजबूत थी। और कहानी सुनाने वाला कहता है
कि अब वो लोग अगले तूफान का सामना पहले से ज़्यादा यकीन के साथ कर सकते थे। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। तूफान आया, घर की छत ले गया, घर को पानी से भर दिया, किताबों को खतरे में डाल दिया, लेकिन सुबह तक वो लोग एक दूसरे के साथ थे। रात ने उनका घर ज़रूर हिला दिया था, लेकिन उनका हौसला नहीं तोड़ पाई। और कभी कभी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही होती है। हम सोचते हैं कि जो कुछ हमने संभाल कर रखा है वो सबसे ज़रूरी है, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तब हमें समझ आता है कि असल में ज़रूरी क्या था। एक दूसरे का साथ, थोड़ा सा हौसला और सुबह होने तक का इंतज़ार। द नाइट द रूफ ब्लू ऑफ हमें किसी डरावने भूत या किसी अजीब रहस्य की कहानी नहीं सुनाती। ये एक असल पहाड़ी रात के तूफान को एक ऐसी याद में बदल देती है जिसमें डर भी है, अफरा तफरी भी, थोड़ी हंसी भी, और आखिर में एक नई मजबूत छत के साथ अगली बार के तूफान के इंतज़ार करने का हौसला भी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।